کوئی نہیں. کسی لغت کو کھولو لفظ اے کا معنی بھی مل جائے گا، ممکن ہے ہر لفظ کا معنی مل جائے گا اے، لیکن ہیلو کا معنی کوئی نہیں. بے معنی مکروہ متعفن اور غلیظ لوگوں کی زبان سے نکلا ہوا لفظ آج اس امت کے کتنے لبوں پہ پھیل چکا ہے. لیکن السلام علیکم قرآن کہتا ہے یہ تو جنت والوں کا لفظ ہے، اور جنت میں اللہ یہ بولے گا سلام قول من رب الرحیم. اللہ اپنی زبان سے اہل جنت کو کہے گا السلام علیکم. اللہ بولے گا، اللہ کے نبی نے بولا السلام علیکم، اہل جنت بولیں گے السلام علیکم. لیکن اللہ کے نبی اور اہل جنت کا لفظ آج کی نسل نہیں لا سکتی، اور مکروہ شرابیوں کا لفظ اپنی زبان پہ عام چلتا ہے، اور اس پہ ندامت کی بجائے فخر بھی ہوتا ہے. اب ایسی امت سے کیا توقع رکھی جائے کہ کل کلاں یہ امت اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو کر غیر کے سامنے آنکھیں سینہ تان کے بات کر سکے گی؟ اس لیے ضروری ہے کہ اس امت کو پہلی صدی کا خالص مال دیا جائے، اور پہلی صدی کا بہترین مال غزوات کی باتیں، جہاد کے قصے ہیں، نبوت کی معیت ہے، صحابہ کی باتیں ہیں. جب یہ باتیں سنیں گے تو اس امت کو خالص وٹامن ملیں گے، روح مضبوط ہوگی، پھر یہ نماز بھی آ سکے گی، جہاد بھی کر سکے گی، سچ بھی بول سکے گی، آنکھ بھی جھکا سکے گی، قرآن بھی پڑھ سکے گی، سود بھی چھوڑ سکے گی، وعدہ بھی پورا کر سکے گی. پھر اسلام کی ساری تعلیمات وہ روح اٹھا لے گی جس روح کو پہلی صدی کی غذا ملے گی. اور گندگی کے ڈھیر پہ پڑے ہوئے چھلکوں کو کھانے والے کبھی اکھاڑے میں نہیں اتر سکتے، اور یہودیوں کی تہذیب کو پہننے والے کبھی بھی محمد عربی کا نظام اپنے وجود پہ نہیں لا سکتے. بھلا گندگی کے ڈھیر کے چھلکے کھانے والے بھی اس قابل ہیں وہ اکھاڑے میں اتر کر اپنے شانے سارے کھول کر غیر کے سامنے وہ ٹکر لے سکیں؟ نہیں. یہود و نصارہ کی مکروہ تہذیب لینے والے وہ بھی اس قابل ہیں کہ وہ سینہ تان کر کہہ سکیں کہ ہاں ہم محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، اور ان کی لائی ہوئی زندگی پہ ہم فخرانہ جذبے سے عمل کریں. اس کے لیے بھائیو ضروری ہے کہ نئی نسل کو پاکیزہ غذا دو، عمدہ سوچ دو، بہتر چیزیں دو. بچپن میں ان کو یہ پلاؤ، یہ روحانی غذا ہے، روحانی گھٹی ہے جو صدیوں تک ماؤں نے پلائی، اور بچے اس کو پی کے جو بڑے ہوئے تو نہ کسرا سامنے ٹھہر سکا نہ کیسر سامنے ٹھہر سکا. پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کے پھریرے لہرا رہے تھے. کبھی ان نوجوانوں نے رخ ہستی سنوارا تھا، مگر ان کے آج اپنی شکل پہچانی نہیں جاتی. کلین شیو ہونے کا آغاز پہلی دفعہ قوم لوط میں ہوا تھا، کیونکہ لوط علیہ السلام کی قوم جنس پرست تھی. سب سے پہلی دفعہ قباحت کا آغاز ان میں ہوا. مردوں کے ساتھ اپنے جنسی جذبات کا اظہار کیا کرتے تھے. یہ قوم لوط کا فعل تھا. تو پھر جب یہ فعل عام رواج پکڑا تو لوگ اپنی عمر کو کم ظاہر کرنے کے لیے داڑھی مونچھیں صاف کروا دیتے تھے. کبھی تم ہم بچے ہیں لہٰذا ہم تمہاری سفلی تسکین کے قابل ہیں. اس نفسیاتی پس منظر کے پیچھے قوم لوط نے پہلی دفعہ شیو کرائی. دیکھتے دیکھتے آج کتنے شیو کرانے والے پیدا ہو گئے. ان سے پوچھو تمہیں کیا ہوا. لیکن غلام لوگوں کی سوچ کوئی نہیں ہوتی. سوچا وہ کرتے ہیں جو نبوت کے پیچھے چلتے ہیں. ان کی تو ایک جذبہ تھا، وہ تو اپنے وجود کا مس یوز کرتے تھے. کلین شیو ہو کر تم تو امت احمد کے غلام ہو، تمہیں کیا ہوگا. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں غلام نے اپنے آقا کو قتل کیا. حضرت علی نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا. حضرت حسن بھاگم بھاگ گیا. انہوں نے کہا بھائی کیوں قتل کر رہے ہیں؟ کہ انہوں نے اپنے مالک کو قتل کیا. انہوں نے پوچھو تو صحیح قتل کیوں کیا؟ غلام بے سبب تو قتل نہیں کرتا، مال کے لالچ میں قتل کیا کیوں؟ انہوں نے پوچھا کیوں قتل کیا؟ کہا یہ میرے ساتھ قوم لوط کا فعل کا قائل تھا. تو حضرت علی نے کہا اب ہمیں کیا ثبوت اس کا؟ حضرت حسن نے کہا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جو آدمی قوم لوط کا فعل کیا کرتا ہے 3 دنوں کے اندر اس کی لاش فرشتے مسلمانوں کے قبرستان سے نکال کر قوم لوط کے قبرستان میں پھینکاتے ہیں. اگر اس کے مالک کو مرے ہوئے 3 دن سے زیادہ سے گزر گیا ہے تو قبر کھودو، اگر یہ سچا ہے تو وہ لاش اس کی قبر میں نہیں ہوگی. اور قبر کو کھودا گیا تو لاش نہیں تھی. کیونکہ سیدنا حسن نے آپ سسلم کی گھٹی لی تھی لہذا گھٹی کے اثرات ذہانت کے روپ میں نظر آ گئے. اور تیسرے دن اس کی لاش نکال کے فرشتے لے گئے. پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. تو جس طرح بہتر غذا اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، گلے ہوئے سیب نہیں کھلاتے، ترش آم نہیں کھلاتے، ناقص غذائیں نہیں کھلاتے، اسی طرح بچے کو موسیقی نہ کھلاؤ، بچے کو غیر مسلموں کے تذکرے نہ سناؤ، بچے کو روحانی طور پر بھی قتل نہ کرو. بچوں کو بدر کے قصے سناؤ، احد کے قصے سناؤ، تبوک کے قصے سناؤ، تاکہ بچے کے جسمانی وٹامنز کا لحاظ رکھنے والوں بچوں کے روحانی بالیدگی کا بھی اہتمام کرو.
अगर नहीं सुना सकते तो कैसेटें सुना दो, कैसेटें ले जाओ बच्चों के पास बैठाओ कि बेटा ये किससे सुनो, आज हुजूर के साथ हम मदीना से चलेंगे और ओहद तक पहुंचेंगे, रास्ते में कई घाटियां आएंगी, आप देखना बच्चों की रूहानी नशो-नुमा में कितना फर्क पड़ जाएगा। मैंने अपने घर में देखा और बच्चों को सहाबियात के किस्से सुनाते थे रोजाना। एक दिन मैं अपनी बेटी से पूछा, बेटी तुम बड़ी होकर क्या बनोगी? कहने लगे सहाबिया बनोगी। अब उस क्योंकि सुबह से शाम सहाबियात के किस्से सुन सुनकर उसके ज़हन में एक सहाबियात मिसाली और आइडियल बन गई। कहने मैं तो बड़ी होकर अबू सहाबिया बनूंगी। मैंने कहा बेटा सहाबिया तो बन नहीं सकता आदमी अपनी चाहत से। कहा अबू सहाबिया बड़ी अच्छी खवातीन होती हैं, नेक होती हैं, नेकी की बातें करती हैं, मैं बड़े होकर सहाबिया बनूंगी। अब ये उस मासूम ज़हन में जज्बा कहां से है? वरना तो ये है कि मैं पायलट बनूंगी, मैं गुलकार बनूंगी, मैं अदाकार बनूंगी। जो खिलाया जाए वही निकलता है। मैं हैरान हुआ, मुझे एक हकीम ने बताया, फिर मैंने इसका तजुर्बा भी किया कि माँ अगर बचपन में दूध पिलाते हुए दाल खा ले, दाल, तो बच्चे को दूध पिलाए तो बच्चा जब पोटी करेगा दाल निकलेगी। और ऐसा हुआ, हालांकि बच्चे के वजूद में तो माँ के जिस्म का दूध गया है, बच्चा तो दाल खा नहीं सका, लेकिन वो असरात माँ में बच्चे में मुंतकिल हुए। माँ अगर गर्म ग़िज़ाएं खाएगी तो बच्चे के वजूद पे दाने निकल आते हैं। अगर दाल के असरात मुंतकिल होते हैं तो ग़ज़वात के असरात मुंतकिल नहीं होंगे? क्यों जी? ये भी तो मुंतकिल होंगे। इसलिए बच्चों का कत्ल न करो, उनको गलत चीजें दिखा दिखा कर सुना सुना कर। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, क़यामत वाले दिन ये पूछेंगे अल्लाह हमारे वालिदैन ने हमें क्यों कत्ल किया था। आज की नई नस्ल की जो उठान है, तहजीब है, सकाफत है, उससे पता चलता है कि इनको माँ की गोद से क्या मिल रहा है। अगर वो जज्बे मिलते तो हजरत समरा की तरह कहते अल्लाह के नबी राफे से मेरी कुश्ती करवा लो, मैं तो उससे ताकतवर हूं। मैं उम्रे पे जाने लगा तो मुझे एक नौजवान बड़े घर आया, उम्रे पे जा रहे हैं। मैंने कहा हाँ पहले की बात है, क्या मेरी एक दुआ है? मैंने कहा क्या? तो वहां जाकर बैतुल्लाह पे जब नजर पड़े तो दुआ करना, फैसलाबाद में क्रिकेट की टीम सिलेक्ट हो रही है, दुआ करो मैं इसमें सिलेक्ट हो जाऊं। अब ये कूड़ा क्रिकेट की सोचे कहां से हैं? ये कूड़ा क्रिकेट की सोचे कहां से हैं? सुबह से शाम तक कूड़ा क्रिकेट देख देख के तो सोच भी वो कूड़ा क्रिकेट वाली होगी। बैतुल्लाह पे पहली निगाह का तकाजा कूड़ा क्रिकेट के खेल में पहले नंबर आ जाए। ये कोई इत्तफाकन हुआ? एक शऊरी अमल है जो पीछे दिया गया। वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अचानक ये रवैये, ये जज्बे नहीं होते, इसके पीछे लंबी। इसलिए भाइयों गुजारिश है खुद भी दीन की बातें अगले जुमे इंशाल्लाह हम इस बात पे करेंगे कि वो फतह शुदा मैदान शिकस्त में क्यों तब्दील हुआ, वो क्या लफ्जिश हुई जिसकी वजह से नबूवत को मुझे कहा था कि एक गाय ज़बा होगी, वो हमजा शहीद हो गया, तलवार पे दंदाने पड़ गए, वो बाद में शहीद हो गए, आप अलैहिस्सलाम की वो तलवार के नोक टेढ़ी हो गई, आपके दंदान मुबारक शहीद हो गए। वो सबब क्या थे? ख्वाब कैसे पूरा हुआ? इसको सुनने के लिए खुद भी तशरीफ लें। नबूवत की एक एक बात में आब हयात है, रूह की ताजगी है, हवा के झोंके हैं, गुलों की खुशबुएं हैं, लेकिन हम अरसा से इस माहौल के आदी नहीं है, इसलिए हमें इन महफिलों में उकताहट होती है। तो अगले जुमे शौक से तशरीफ लें। एक साहबी ने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन लोग जो कहते हैं कि आदमी हाथ बुलंद करेगा तो सूरज के चेहरे को जा लगेगा, जमीन तांबे की होगी, और ये मास डराने की बातें नहीं है, हकीकत की बातें। तो वो जो आदमी का हाथ लगेगा और जमीन तांबे की होगी, दरख्त होगा कोई नहीं, आदमी साया पकड़ ले, और वजूद के ऊपर लिबास कोई नहीं होगा, तो ठंडक का सामान कोई होगा उस दिन बचने का। आपने ऐसा फरमाया अपने हाथ से अल्लाह के रास्ते में खर्च किया हुआ माल क़यामत वाले दिन सूरज की गर्मी से बचाने के लिए ठंडे बादलों के रूप में आ जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी कर लो जो हशर की गर्मी से बचना चाहता है, अल्लाह के दिए माल से ठंडे साए फराहम करो अपने ऊपर। आज जो कुछ यहाँ रख जाओगे ये बच्चों के लिए कर जाओगे, अपने लिए भी कुछ किया करो शौक से। कोई भाई थोड़े ज्यादा के चक्कर में न पड़ा करे, कम अज कम अपने सर पे साया जरूर करे, अल्लाह के रास्ते में दिया करे। 2, 10, 50, 1000 की बात नहीं, जितना ज्यादा दो लोगे साया उतना ठंडा हो जाएगा, लेकिन कम से कम 2 जरूर, ताकि कल क़यामत वाले दिन ठंडक का कुछ सामान तो हो। इस हवस के मौसम में कितनी गर्मी पड़ जाती है, जबकि सूरज 9 करोड़ 30 लाख मील के फासले पे पड़े। ठंडे साए भी हैं, दरख्त भी हैं, हवाएं भी हैं, छतें भी हैं, फिर भी ये हाल है। और जब कुछ भी नहीं होगा तो वहां क्या काम आएगा? अपने हाथ का दिया हुआ ये सरमाया अल्लाह के बैंक में महफूज हो जाता है। जल्दी जल्दी कर लो, पीछे कर लो, आखिर दम तक कर लो। पीछे वालों को ज्यादा एहसास होगा क्योंकि वो ज्यादा गर्मी में बैठे होते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा देना चाहिए क्योंकि अमली मुशाहिदा कर रहे होते हैं। जल्दी जल्दी कर लो, पीछे कर लो। ये अपने है चेक जिसको आप ही कैश करवाएंगे, कोई और कैश नहीं करवा सकेगा, वरना दुनिया के चेक तो कोई और कैश करवा सकते हैं। जल्दी जल्दी कर लो, पीछे भी आगे भी।
اگلے جمعے ضرور تشریف لیں، نبوت کے اس لشکر کے ساتھ چلیں. ممکن ہے اس کی وجہ سے کوئی اللہ خوش ہو کر ہمارے کام بنا دے. جن بھائیوں نے سنت نہیں پڑھی سنت ادا فرما دے.